ठीक है। प्यारे प्यारे हर संगत जीओ, जेठ का महीना जिस विच अकाल पुरख ने आप ते सतगुर शब्द ने भी इसे महीने विच ही सरगण स्वरूप लैके सारे खेल कीती। ओदी लीला बेअंत है, ओदी किरपा दा कोई अंत नहीं। इत्थे दास जेठ महीने विच होया होया एक हुक्मनामा संगत वास्ते जो आया सी वो सुनाएगा। एक बख्शिश जे टाइम मिलिया, वो बख्शिश सारा संसार गुरु तेग बहादुर जी दे पुरब नूं मना रहा है तो उहदे नाल ही संबंधित है। एक साल कहंदे हन समागम चलने हन। दूसरा, आप सबनों पता है कि किसान अंदोलन चल रहा, 6 महीने 8-9 महीने हो गए। उहदे प्रति जो शहनशाह जी ने अज तो 60 साल 70 साल पहला जो वचन कीते सी, बख्शिश कीती सी, दास उहदी भी कोशिश करेगा। सब तो पहला हुक्मनामे वाल जिथे कहोगे उत्थे ही आपां महाराज तो मेहर मंग के मालवे का एक शहर फिरोजशाह है, जिथे अंग्रेज़ां ते सिखां दी लड़ाई का भी बहुत महात्म है। उत्थे सच्चे पातशाह जी ने 17 जेठ नूं पहुँचना सी ते सारी संगत नूं पहलां उदों फोन नहीं सी हुंदे वीरो, चिट्ठियां लिख दित्तियां कि अपने घरां दे काम वेख के 2 रातां दा प्रोग्राम है, सब ने हाजिर रहना है। सच्चे पातशाह जी ने बहुत दूरों शायद करनाल तो चल के आना सी ते उदों 2 किलोमीटर बाहर निकल के संगत सच्चे पातशाह जी के स्वागत लई अगे आई। लेट होने करके सच्चे पातशाह जी जिस वेले संगतां दे विच आए ते उन्हां ने अपने लेट आउण लई संगतां कोलों माफ़ी मंगी ते ये भी दस्सिया भी इन्हां कारणा करके तुहाडे ही संबंध विच आपां हौली हौली उत्थे चले जाना जिथे जाना चाहुंदे हां। रात तिहार होया, दिन चढ़िया, वो मालवे का सिख वाहवा पुजदा सी, उन्हें चंगे पदार्थ भी बनाए खवाए। 18 का दिन चढ़िया तो किरमो किरमी हौली हौली सारे सिख आपो अपने घरां नूं जाने शुरू हो गए। हुण आपां बाणियां ला जी। सारे एहो जाणदे जेठ तत्ता, अग्नि नाल तपाइया। इस वार ते किरपा ही है सतगुर दी। उस वेले बिल्कुल इहो ही सीन सी। लो नाल झुलसदा जाए पत्ता, पत टहनी रही करलाइया। बिना आप तो जीवां दी होए हत्ता। पंछी पंखेरू बिना पानी तो डिग डिग के मर रहे हैं।
उस वेले की स्थिति महाराज करते हैं। पंखेरू डिगण थाओ थाइया मैं वेख्या, कौन कहंदा? जेठ। पुरख अविनाशी भगतां दा बन के सका, सज्जन सहेले रिया मलाइया। जिन्ने 24 ग्रंथ हैं किते बह के नहीं लिखे गए। सिखां दे घर परमेश्वर ने जा जा लिखी, इत्थे बाणी आउंदी है। दर दर घर कर जांदियां कदे ना थका, दिवस रैण अपना पंध मुकाइया। उसे अकाल पुरख ने उसने तुहानू इकट्ठा कीता पा के चिट्ठियां, हुक्म सुनेड़ा एक सुनाइया। ऐसे करके गुरमुखो तुहानू घर कर दिती सी खबर। जिन्हां नू चिट्ठियां नहीं सी पा सके उन्हां नू सुनेह घलाए सन। सुत्तियां नू लिया उठाइया, जेड़े आके मोड़ गए मुख। जदों संगतां रवाना हो गई उस वेले की लिखत है दिन की। फिर तो मिटिया नहीं जाना, मेरा लेखा कदे ना मिटिया। ना कोई मेटे मेट मटाइया, 18 जेठ के मैं होया हैरान। हैरानी मेरे अंदर आईया, उन्हां अंदर की आई पहचान। जो बन के गए पांदी राइया, कि वो इत्थे कोई बन के आए सी मेहमान। खा पी खुशी मनाइया। उस दिन दी सहब सतगुर मेरे महात्म दसदे हन। 42 जन्म, दोबारा पढ़ूंगा। 42 जन्म जे करदे रहो पुन्नदान, भगती विच अपना ध्यान लगाइया। 42 जन्म जे पुन्नदान करते रहो, भगती च बैठे रहो। अज दे दिन वर्गा फिर नहीं मिलना मान। कोटन कोट मानस जन्म दै बदलाइया। जिन्ना भगतो अज तुहानू मान मिलना, भावें कोटन जन्म भी बिता लो, इहो जिहा वेला। सतगुर नू छड्ड के जाना केड़ी चंगी बात। क्योंकि संगतां घरां नू अगले दिन चाले पा लै सी। महाराज कहिंदे आ केड़ी चंगी गल है, सुमत रूप ना कोई विखाइया। ये कोई चंगा भगतां वाला राह जां गुण नहीं हैगा। जीवदियां कदे न मुक्के काज, मुर्दियां संग ना कह लैके जाइया। संग ना कोई लैके जाइया। जेड़े घर दे लालच विच गए आज, 9 दिन सजा रहे भुगताइया। किसे कम नहीं आउणा तन माटी खाक।
ਸਾਕ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਜਾਈਆਂ। ਲਿਖਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਭੱਜ, ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਹੱਥੋਂ ਮੂਲ ਗਵਾਈਆ। ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਯੁੱਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 9 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਟਪਾ ਦੇਣੇ ਹੱਡ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਛੁਡਾਈਆ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ, ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤੰਦੇ ਰਹੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਅੰਤਮ ਕੰਡਾ। ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬੈਠੇ ਚਾਈਆਂ। 18 ਜੇਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੀਰੋ ਫੋਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਜਦੇ ਦੌੜ ਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੋੜ ਆਏ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 18 ਜੇਠ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 18 ਜੇਠ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਸਮਝਾਈਆ। ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਪਿਛਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਕੋਈ ਪਵਾਈਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰਕੇ ਮਿਠਿਆ, ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁਟਾਈਆ। ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਟੇ ਵੇਟ ਮਟਾਈਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਰਿਵਾਜ, ਧੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਮਨਾਈਆ। ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ 3 ਦਿਨ ਸਾਥ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ, 2 ਰਾਤਾਂ 3 ਦਿਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਰਸ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖੋਟੇ ਬਣਿਓ ਖਰੇ ਜਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਸੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਾਈਆ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 1 ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਗਤ ਮਜਾਰੇ ਕਰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹਲ ਰਾਖ ਰਹੇ ਚਲਾਈਆ। ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਖਾ ਹਾਲ ਹੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਕ ਗਈ ਸੌਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਤਬਾਹ ਦੇਵੇ ਕਰਾਈ ਆ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਸ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਜਾਈ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਡਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੱਤਾ ਢੋਵੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢੋਵੇ ਨਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਚਲਾਈ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਡਿਆ ਕਰੀ ਵਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਏ ਗਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਕਰ ਰਿਆ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੱਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਖਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋ ਢੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੰਗਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੰਗਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਖਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵਗਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਗਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਆਰੀ, ਜੰਗਲ ਦਿੱਤੇ ਕਟਾਈ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਆਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੇਰ ਕੇ ਬਹਾਰੀ, ਰਸਤੇ ਸੁਥਰੇ ਸਾਫ ਬਣਾਈ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਾੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ ਦਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਦੇਤੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ, ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਘਰ ਬਾਰੀ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਕੂਕ ਕੂਕ ਸੁਣਾਈ ਆਓ। ਜਨ ਭਗਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਯਾਰੀ, ਜੋਗ ਚੌਂਕੜੀ ਗਏ ਪੰਧ ਮਕਾਈ ਆਓ। ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੋਤ ਉਜਿਆਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇਵੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਅਤੀਤਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਮਾਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖੇ ਖੁਮਾਰੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੱਚ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੌਲਤ ਮੁੱਲਣੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰੀ, ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਰਾਈਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ ਉਜਾੜੀ,
ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆ, ਤੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਕੰਤ ਪੁਤਾਰੀ, ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਮਲਾਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈਆਂ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀਵਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆ। ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਈ ਚਾਈਆ। ਯਰਾ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖ ਲੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਲੋ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਰਿਹਾ ਮਲਾਈਆਂ। 16 ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਸੱਚ ਦੁਆਰੇ ਵੜਨ ਦਾ, ਕੁੰਡਾ ਲੈਣਾ ਖੁਲਾਈਆ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੋ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਗਤ ਵਿਹਾਰ ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਿੰਨਣ ਦਾ, ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋੜ ਨਾ ਕੋਈ ਜਣਾਈਆ। ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵਿੰਨਣ ਦਾ, ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਈਆ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਲੋ ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਨੈਣਨ ਦਾ, ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆ। ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਚਰਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ, ਚਰਨ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਰੂਪ ਵਟਾਈਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਆਈਨਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਲ ਹੱਕ ਗਿਆ ਜਣਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਾਰਿਆ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਸਾਚਾ ਵਰ। ਮੇਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਗਤ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਿਓ, ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਈ ਹੈ। ਮੇਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਗਤ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰਿਆ ਬਣਾਈਆਂ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੀਰੋ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਖਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। 17 ਜੇਠ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 7 ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵਿਤ ਹਰ ਭਗਤ ਦੁਆਰ ਜੇਠੂਵਾਲ। ਜੇਠ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਜਗਤ ਮਹੀਨਾ, ਮਾਸ ਤੁਰਦਾ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ। ਜੇਠ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਕਰਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਗਨ ਵੇਲੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਖੇਲ ਤੱਕਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਤੀਨਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਤਰਲੋਕੀ ਧਾਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈਆ। ਤਰਲੋਕੀ ਧਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰ ਕਹਿਣ ਆਮੀਨਾ। 23 ਅਵਤਾਰ, 999 ਪੈਗੰਬਰ, 3 ਵੱਡੇ ਹਨ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾਈਆ। ਜਨ ਭਗਤਾ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਸੀਨਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀਨਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਅਣਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸੀਤਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਵਹਾਈਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਸੀਤਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਵਹਾਈਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖੇਲ ਅਗੰਮਾ ਕੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਖੇਲ ਅੱਜ ਅਗੰਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਰਤੇ ਕਾਰ ਕਮਾਈਆ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਰੰਗੇਟਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਸ ਲਿਆ ਉਠਾਈਆ। ਖੇਲ ਵੇਖੋ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ। ਇਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਦਾਤਾ ਦਾਨੀ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਵਰਤਾਈਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇਠ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲਾ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਚੁਕਾਈਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਨ ਤੋਂ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਨ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਵ ਮਨੁੱਖ ਮਨੋਸ਼ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਬੜੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੰਛੀ ਪੰਖੇਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਥੀ। ਉਸ ਭਗਤ ਦਾ, ਉਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸਗਲਾ ਸੰਗ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈਆ। ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਮਾਈਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰੋ। ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਯਾਤੀ, ਜੀਵਨ ਜਗਤ ਜੁਗਤ ਚਤਰਾਈਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਆਪ ਅਬਨਾਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਬਨਾਸੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਬਨਾਸੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਈਆ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਤੱਤ ਤੋਲੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ। ਸੱਚ ਦਾ ਪੜਦਾ ਆਪ ਚੁਕਾਈਆਂ, ਜੇਠ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸਾਂਸ। ਜੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਦ ਉੱਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸਾਂਸ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਗਣਤ ਨਾ ਕੋਈ ਗਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਨਾਲ ਭਗਤ ਭਗਵੰਤ, ਸਾਚਾ ਸੰਗ ਬਣਾਈ ਆ। ਜੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਤੱਕਾਂ ਰੂਪ ਹੰਸ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੂਪ ਬਣਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੰਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਜਨੀ ਆਈਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਹਰਬੰਸ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅੱਜ ਹਰਬੰਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਰਨਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ। ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਨਰੈਣ ਨਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਜਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਏ ਆਪਣਾ ਬੰਸ। ਆਹਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੰਸ ਸੁਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬੰਸ, ਬੰਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸਰਬੰਸ। ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਵੇਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤ ਆਈ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ, ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਊਂ ਫਿਰ।